السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزل قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وماله من أين اكتسبه فيما أنفق، وماذا عمل فيما علم۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے،
خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہد تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے۔ قبر روزانہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، قبر روزانہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہلہاتے کھیت ہوں گے شب فنا، خوش نما باغات کو ہے کب بچا، تو خوشی کا پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے۔ اسٹیج کے اوپر صدر محترم، علماء حضرات، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا بندہ مرنے کے بعد۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر روشنی ڈالوں، کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ میں بنگلہ اردو دونوں ہی زبان میں تقریر کرتا ہوں۔ اکثر زیادہ ابھی میں بنگلہ تقریر میں مطالعہ کرتا ہوں، بیچ بیچ میں انشاءاللہ میں ضرور جو دو چار باتیں میں بنگلہ عرض کروں گا۔ تو سب سے جو بہترین بات ہے وہ آج پوری دنیا میں ایک ویڈیوز تیزی سے پھیل رہی ہے، پوری دنیا
آج ایک لڑکی کی تعریف کر رہی ہیں، شافعی بھی تعریف کر رہی ہیں، مالکی جماعت بھی تعریف کر رہی ہے، ہر جماعت ہر گروہ آج تعریف کر رہی ہے. ہر کسی کے زبان میں، چاہے یوٹیوب پر جائیے آپ، فیس بک پہ جائیے، ہر کسی کے زبان میں ایک ہی نام ہے، اس کا نام ہے مسکان مسکان مسکان. آخر یہ لڑکی نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ ایسا کون سا کام کیا اس لڑکی نے آج پوری دنیا تعریف کرنے پر مجبور ہے؟ خاص کر کے مسلم ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو آج تعریف کرے. کوئی بری تعریف کر رہے ہیں تو کوئی اچھی تعریف کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو کو، جو کرناٹک، بنگلور میں جو کرناٹک ہے، وہاں پہ ایک لڑکی بائک لے کر آتی ہے اور بائک اسکول کے یا کالج کے کیمپس پر رکھتی ہے. پھر وہ لڑکی جب آتی ہے تو نوجوان کے ایک ٹیم اس لڑکی کے پیچھے پڑ جاتی ہے، زبردستی ان کو جے شری رام یہ نعرہ، یہ تکبیر کہنے کو کہتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا جو دعویٰ کر رہی ہے، وہ لڑکی آج ثابت کر کے دکھا دی کہ سچ میں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے. اور وہ لڑکی بے تحاشا نیڈر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جے شری رام کے بدلے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدائیں بلند کی. یہ ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گئی. اب جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ نعرے تکبیر یعنی اللہ اکبر تو نے کیوں کہا، تو لڑکی جواب دیتی ہے کہ جب میں پریشان میں ہوتی ہوں، جب میں تکلیف میں ہوتی ہوں، جب کوئی میرے اوپر پریشانی آتی ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اس وقت میں اللہ کو یاد کرتی ہوں. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہر نوجوان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہر کسی کے لیے تعلیم ہے کہ جب بھی ہماری اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیفیں آئے، کوئی مصیبت آئے، تو ہماری زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکلنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے، جب ہماری اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بنگلہ میں کیا کہتے؟ اوگے ماگے مورے گے لمگے. یہ ہماری زبان سے نکلتی ہے، ہماری زبان سے یہ نہیں نکلتی، یہ شرکیہ جملہ نکلتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون کے بدلے ہماری زبان سے باپ، ماں، یہ تمام چیزیں نکلتی ہیں. اور سب سے جو سوچنے والی بات ہے میں آپ کو بتا دوں، آج غیر مسلم یہ سوال اٹھاتا ہے کیا کہ داڑھی رکھنا یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو ہر مسلمان داڑھی رکھتے. غیر مسلم یہ سوال اٹھاتا ہے. اسی طریقے پر یہ پردہ بھی فرض نہیں ہے، یہ پردہ بھی مسلم لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے. کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو ہر عورت کے لیے، ہر خاتون کے لیے پردہ کرنے ضروری ہو جاتی. ہر کوئی پردہ کرتی. کیا مطلب؟ کل کہے گا کہ نماز بھی ضروری نہیں ہے،
کیونکہ اگر ضروری ہوتی تو ان کی اکثریت نماز پڑھتے، لیکن آج 10 لوگوں میں سے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پرسوں سوال اٹھائے گا قرآن بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسلمان میں سے 10 لوگوں میں سے ایک آدمی صرف قرآن کو جانتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے۔ یقین ہے بھائیوں، یہ اسی لیے کہ ہمارے کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے غفلت کی وجہ سے، ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے آج غیر مسلم سوال اٹھا رہا ہے۔ اب سوچئے، ہم نے مجبور کر دیا سوال کرنے پر۔ یہ مسلم ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ مسلم خاتون ہی نہیں جو پردہ نہیں کرتی ہے، وہ مسلم ہی نہیں جو قرآن کے بارے میں تدبر نہیں کرتے، غور فکر نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج جماعت کو لے کر چھیڑچھانی ہو رہی ہے، دھرم کو لے کر اب چھیڑچھانی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ প্রত্যেকটা মানুষকে ভাবনা চিন্তা করার দরকার আছে, প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকে ভাবনা চিন্তা করার দরকার আছে আমাদের। আমরা শুধু নামের মুসলমান হয়ে আছি, কর্মের দিক থেকে আমরা মুসলমান নই। আজকে যদি আমরা মুসলমান হতাম তাহলে এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়তাম না, আরে ওয়াক্ত তো দূরের কথা, এক রেকাত পর্যন্ত নামাজ ছাড়তাম না। ये बड़ी दुख की बात है। फिर भी अगर इमाम साहब जनाजा ना पढ़ाए, बेनमाजी की जनाजा नहीं पढ़ाता है, तो कहता है कि इमाम साहब को मस्जिद से निकाल दिया जाए। वो तो गैर मुस्लिम है। ये हमने मजबूर कर दिया गैर मुस्लिम को सवाल उठाने पर। आप सोचिए, तमाम लोग अपने गरिमा में झांक के देखिए, किसी की गरिमा में उंगली उठाने से पहले अपनी फिक्र कीजिए। तमाम लोग अगर अपनी फिक्र करेंगे, समाज सुधर जाएगा, सोसाइटी सुधर जाएंगे, मुस्लिम मिल्लत सुधर जाएंगे। ये दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मुस्लिम घराने के अंदर गुनाह जैसे काम नहीं होगा। लेकिन आज दुख की बात है। तो ये थी कुछ चंद बातें, आप लोग समझ गए होंगे। আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমি কি বলতে চাইছি, যে যাতে করে আমাদের কোনো গैर মুসলিম, কোনো শত্রু, আমরা যে কোনো কাজ করি না কেন, তারা যেন আমাদের ত্রুটি না ধরতে পারে। আমরা যে মুসলিম আছি, এক আল্লাহর উপরে যে আমরা বিশ্বাস করি, এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বিশ্বাস করা আমাদের প্রমাণ দেখাতে হবে যে আমরা সত্যিকারী মুসলিম, আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি। এটা আমাদেরকে আমলে পরিণত করে আমাদেরকে দেখাতে হবে, এটা স্বীকৃতি দিতে হবে। নামাজটা এটা প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ফরজ রয়েছে, ফরজ কাজ। এই ফরজ কাজ যদি আমরা না করেছি, মসজিদের তালা কিন্তু লেগে যাবে, এটা জেনে রাখিয়ে না। আজকে পর্দার কথা যেমন বলছে যে পর্দা করা এটা যাবে না, কলেজে যাবে না, কিছুতে যাবে না। আজকে যদি আমাদের ছেলে মেয়েদের যদি পর্দা যদি আগেই থেকে যদি সিস্টেম তৈরি করে রাখি, তাহলে কেউ প্রশ্ন উঠাতে পারবে না। এটা আমাদের অনেক বড় ভুল হয়ে বসে আছে। तो आज हम बात करेंगे कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। गुनाह हम करते जाते हैं, इतना गुनाह हो चुका है कि हम शोर भी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर भेजा है। किस लिए भेजा? मौज मस्ती करने के लिए, जिना करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, गैर मुस्लिम की तरह बाल कटवाने के लिए, लड़कीबाजी करने के लिए, सूद खाने के लिए, ब्याज खाने के लिए, शिर्क करने के लिए, बिदात करने के लिए, ये तमाम चीजें करने के लिए अल्लाह ताला भेजा है? नहीं। अल्लाह तक एक मकसद है। अल्लाह क्यों भेजा? अल्लाह ताला खुद ही बयान करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हे इंसानों, ए
मानव जातियों, इंसानों, हमने इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर हमने तुमको इसलिए भेजा कि तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो। ये अल्लाह तबारक व ताला का मकसद है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, हम उसके शुक्र अदा करें, हम उसकी तस्बीह बयान करें, हम शिर्क से दूर रहे, हम अल्लाह तबारक व ताला की नमाज पढ़ें, अल्लाह को खुश करने के लिए हम काम करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमको इस कायनात के अंदर भेजा। हमें जुआ खेलने के लिए नहीं भेजा गया, हमें गुनाह करने के लिए नहीं भेजा गया, इस कायनात के अंदर हमें शराब पीने के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन जहां भी गुनाह होता है मुसलमान मर्दी वहां पे मिलते हैं, जहां भी गुनाह होता है तो वहां भी मुसलमान औरतें भी मिलती हैं, वहां भी मुसलमान लड़की भी मिलती हैं, मुसलमान नौजवान भी मिलते हैं। हम गुनाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, उस बारगाह में जब अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में जाएंगे हम क्या जवाब देंगे? जब अल्लाह तबारक व ताला हमसे पूछेगा, मेरे बंदे इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हमने तुमको इस कायनात के अंदर भेजा है, तुमने क्या किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है, हत्ता इदा जाआ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह मोमिन के अंदर, सूरह मोमिनून के अंदर आयत नंबर 99 में फरमाता है, हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत, जब उनके पास मौत का फरिश्ता आ जाता है, जब मलकुल मौत आ जाता है, जब उनकी मौत आ जाती है, जब अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके जान को लेकर चला जाता है, कब्ज कर लेता है, तो कहता है, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमल सालिहा, ऐ अल्लाह इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, दुनिया के अंदर तू और एक मर्तबा हमें चांस दे दे, हमें भेज दे, हमें लौटा दे। क्यों लौटा दे? लअल्ली आमल सालिहा, ताकि हम नेक काम करके आएंगे, अच्छे काम करके आएंगे, वो काम करके आएंगे ऐ अल्लाह जिस काम से तू राजी हो जाए। ऐ अल्लाह हम नमाज पढ़ के आएंगे, हम ज़कात दे के आएंगे, ऐ अल्लाह हम हज करके आएंगे, ऐ अल्लाह हम तस्बीह बयान करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे, कुरान पढ़ कर आएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुताला करके आएंगे, ऐ अल्लाह हम सदका करके आएंगे, खैरात करके आएंगे, हम तेरे राहत में खर्च करेंगे। ऐ अल्लाह इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर भेज दे, हम पर्दा करके आएंगे, हम जुमा की नमाज अदा करके आएंगे। ऐ अल्लाह हम किसी भी प्लानिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, हम इबादत करने के लिए सिर्फ जाएंगे, ना हम रोजी रोटी कमाने के लिए जाएंगे, ना हम बैंक बैलेंस करने के लिए जाएंगे, ना हमारी बेटी की जो शादी बाकी रह गई थी उस शादी को पूरा करने के लिए हम जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला से, अल्लाह ताला से यही हम गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगेंगे, यही हम लाचार होकर बेबस होकर यही अल्लाह तबारक व ताला से फरियाद करेंगे। देखिए अब क्या करने आएंगे? अच्छे काम करके आएंगे, नेक काम करके आएंगे, वो काम करके आएंगे जिस काम से तू राजी हो जाए, तेरी रजामंदी के लिए आएंगे। ऐ अल्लाह हम किसी भी बुराई काम करने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का भी जवाब तो सुन लीजिए। अल्लाह ताला क्या कहता है? कल्ला, ऐसा तो होने वाला नहीं, हरगिज नहीं, नेबर कभी भी होने वाला नहीं। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। ऐ मेरे बंदे ऐसा होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। इन्नहा कलिमतुन, ये तो सिर्फ तेरी बात है, तेरी सिर्फ जुमला है, तेरा আচ্ছা মহিলাদের দিক থেকে খুব শব্দ আসছে, আওয়াজ আসছে, আপনারা চুপচাপ থাকুন, আপনারা
নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলুন, নিয়মকে ভাঙার চেষ্টা করবেন না। এটা কোরআন হাদিসের মাহফিল, এটা কোনো মেলা নয় যে আপনারা এখানে যে যেরকম ভাবে গল্প চাইবেন গল্পগুজব করবেন। বেশিরভাগই জাহান্নামে যাবে, মেয়েরা বেশিরভাগই জাহান্নামে যাবে। আর নিসাউ হিবালাতুশ শায়াতিন, মেয়েরা হচ্ছে শয়তানের দড়ি, মেয়েরা হচ্ছে শয়তানের দড়ি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বললেন, ইত্তালাতু ফিন-নারি ফারাইতু আকসারা আহলিহান নিসা, আমি যখন আমার দৃষ্টি জাহান্নামের দিকে তাকালাম, দৃষ্টিপাত করলাম, বেশিরভাগই মেয়েরা জাহান্নামে প্রবেশ করছে। ওই জন্য আপনাদের বারবার করে বলছি, রিকোয়েস্ট করে বলছি, অনুরোধ করছি যে আপনারা চুপ থাকুন, জালসার নিয়ম কানুনকে ভাঙার চেষ্টা করবেন না। এই বিরক্তির মধ্যে माई बीन सोना घर अगनवा हो, माई बीन सोना घर अगनवा हो, कि नयन वासिनीन बरसे। माई बीन सोना घर अगनवा हो, कि नयन वासिनीन बरसे। कि तान को न भावे घर अगनवा हो, कि तान को न भावे घर अगनवा हो, कि नयन वासिनीन बरसे। 4 महीना माई आंचल ओढ़ा के, गोद में सौताली माई दूधवा पिला के। 4 महीना माई आंचल ओढ़ा के, गोद में सौताली माई दूधवा पिला के। जागी जागी कैली बिहनिया हो, कि जागी जागी कैली बेघनवा हो, कि नयन वासिनीन बरसे। माई बीन सोना घर अगनवा हो, कि नयन वासिनीन बरसे। दूधवा पीला के माई कैलू जवान हो, आपन बना के हमका दे गेलू एहसान हो। दूधवा पीला के माई कैलू जवान हो, आपन बना के हमका दे गेलू एहसान हो। कैसे भूल तोहरी, कैसे भूल तोहरी एहसनवा हो, कि नयन वासिनीन बरसे। माई बीन सोना घर अगनवा हो, कि नयन वासिनीन बरसे। नारे तकबीर। माशाल्लाह আপনারা জেগে আছেন না? तो मरने के बाद इंसान क्या तमन्ना करेंगे, उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिश, उनकी आरजू क्या होंगी? अल्लाह ताला फरमाता है, قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا। اے اللہ، اس کائنات کے اندر، यूनिवर्स के अंदर, जमीन के अंदर, धरती के अंदर, दुनिया के अंदर तो और एक मरतबा हमें चांस दे दे, भेज दे, लौटा दे, ताकि हम लअल्ली आमल सालिहा, हम अच्छे काम करके आएंगे, नेक काम करके आएंगे, वो काम करके आएंगे जिससे तू राजी हो जाए, यानी तुम्हें राजी करने वाला काम करके आएंगे। आज तक हमने तुमको गैर राजी करने वाला काम किया था, ऐ अल्लाह नाराज करने वाला काम किया था, तू कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर भेज दे। अल्लाह ताला तो जवाब देता है, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ बंदा ऐसा तो होने वाला नहीं है, हम तुम्हें दोबारा चांस नहीं देंगे, हम तुम्हें दोबारा मौका नहीं देंगे, क्योंकि पहली मर्तबा हम मौका देते हैं, तूने
اس کو برباد کر دیا تھا, وقت کو برباد کر دیا تھا. ہم نے تم کو 20 سال 25 سال 30 سال 60 سال کی زندگی دی تھی, اس زندگی کو تم نے بیکار کر دیا تھا. تمہارے پاس زندگی کی کوئی مول نہیں تھی, کوئی ویلو نہیں تھی. آج تو کتنا ہی گر گرا ہے, کتنا ہی تو رو کر, تو فریاد کر, میں تمہاری کوئی فریاد سننے والا, میں تمہاری کوئی پکار نہیں سنوں گا. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر اس کائنات کے اندر یونیورس کے اندر بھیج بھی دے تو ویسا ہی کرے گا جیسے تو عمل کرتا تھا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا تو اس سور پھونکنے کی وجہ سے تمام کے تمام رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے, توڑ جائیں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا, ماں بیٹی کے جو رشتہ بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تمام لوگ بھاگتے پھریں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کی وجہ سے رشتہ بھی ختم ہو جائے گا, رشتے ناطے بھی توڑ جائیں گے. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اس دن نہ کوئی سوال کرے گا, کسی سے پوچھے گا بھی نہیں, کسی سے سوال بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نقشہ بنا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نقشہ تیار کر رہا ہے, نقشہ کھینچ رہا ہے کہ قیامت کے ہونے کیا کیسے ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ. یوم یفر المرء من اخیہ, انسان تو اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, وہ انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا جو بھائی اپنے بھائی کے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, تمام چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, اس بھائی کو بھی دیکھ کر بھاگے گا. بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. آج بھائی بھائی میں کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے, کتنا تعلق ہے, لیکن بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. بھائی تو دور کی بات ہے, وہ امی, اس کی ماں کو دیکھ کر بھی وہ انسان بھاگے گا. کون ماں؟ وہ ماں جو آپ کو اپنے پیٹ میں 1 2 نہیں 10 مہینہ 9 مہینہ 10 دن تک تکلیف جھل کر پیٹ میں رکھی تھی, اس ماں کو بھی دیکھ کر وہ بھاگے گا. وہ ماں اسپتال میں تمہاری ماں موت کے ساتھ لڑ رہی تھی, تمہارے جننے کے وقت, پیدا ہونے کے وقت, جنم دینے کے وقت ماں تو اسپتال میں موت کے ساتھ یعنی موت کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی, اس ماں کو بھی دیکھ کر بھاگے گا. اس ماں کا قرضہ کبھی تو نہیں چکا سکتا. ماں کے دیکھے پلائن کرو কেমন মা? যেই মা 1 নয় 2 নয় 3 মাস নয় 9 মাস 10 দিন পেটের মধ্যে রেখেছিল, সেই মাকে দেখে পলায়ন করবে. যেই মা বিছানাতে শুতে গিয়ে নিজের সন্তানের কথা শুধু ভেবেছে, জীবনে কোনোদিন সুখের নিদ হয়নি, ভালোভাবে তিনি কোনোদিন ঘুমাতে পারেননি, সব সময় সন্তানের কথা চিন্তা করেছেন. মায়ের পেটে যখন আমি ছিলাম মাকে কত লাথি মেরেছি, কত কষ্ট দিয়েছি, মায়ের নিদকে আরাম, ওই নিদটাকে কুরবান করে দিয়েছি, মাকে কোনোদিন ভালোভাবে ঘুমাতে দেইনি. ওই মাকে দেখে পর্যন্ত পলায়ন করবে. मां को देखकर भी भागेगा. मां तो दूर की बात है, वो अभी ही उसके बाप को भी देखकर वो भागेगा. इंसान अपने बाप को भी देखकर कयामत के दिन भागेगा. वो बाप जिन्होंने तमाम मशक्कत के बाद, मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद, कारोबार करने के बाद, तिजारत करने के बाद अपने लड़के को इंजीनियर बनाया था, अपने लड़के को मास्टर बनाया था, अपने लड़के को आलिम उलमा बनाया था, अपने लड़के को मौलवी बनाया था, हाजी बनाया था, तिजारत करने वाला बिजनेसमैन बनाया था. उस लड़का भी अपने बाप को देखकर भागेगा. आज तमाम चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने औलाद के लिए कर रहे हैं. ये तमाम प्रॉपर्टी, ये तमाम रुपया, ये जमीन और जायदाद, ये किसके लिए? जब तू मर जाएगा तो
تو تیرے ساتھ کون جائے گا؟ اپنے باپ کو بھی دے کر بھاگے گا، باپ کو تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نقشہ بنا رہا ہے، نقشہ کھینچ رہا ہے تو باپ کی دور کی بات ہے، اپنی اولاد اپنے بیوی سے بھی دیکھ کر بھاگے گا، بیوی جوڑو اپنے بیوی سے بھی دیکھ کر بھاگے گا، وہ بیوی جو اپنے ماں سے دشمنی کرتی تھی، اپنی بیوی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ماں کے ساتھ ہر وقت جھگڑا کرتا تھا، وہ آدمی اس سے بھی دیکھ کر بھاگے، اپنی بیوی سے بھی بھاگے، بیوی اپنے شوہر سے دیکھ کر بھاگیں گے، شوہر اپنے بیوی سے دیکھ کر بھی بھاگے گا۔ یہ کیسا دین ہوگا، یہ کیسا محشر ہوگا، حشر کے میدان کیسا ہوگا؟ اے انسان تیرا کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، اے انسان تو سوچ کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، کیا ساتھ ہم لے کر جائیں گے؟ اس دن تو اپنے بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی، قدم قدم پہ ساتھ دینے والی اولاد سے بھی بھاگیں گے۔ ایسا معاملہ کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نقشہ بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان تو اسی طرح فکر کرتے رہیں گے، ہم کس طرح بچ جائے، ہم کس طرح بچ جائے جہنم کی آگ سے، ہم کس طرح بچ جائے، اس جہنم میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو جہنم میں نہیں جانا چاہتے، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو جہنم میں دھکلنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے، یود المجرمون یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم انزہ کلا انہا لظی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یود المجرمون، گنہگار لوگ تو داؤں پہ لگا دیں گے، اپنے بیٹے کو داؤں پہ لگا دیں گے، اپنے بھائی کو داؤں پہ لگا دیں گے، اپنی بہن کو بھی داؤں پہ لگا دیں گے، اپنے تمام برادری کو داؤں پہ لگا دیں گے اور کہیں گے اے اللہ میری ماں کو جہنم میں دے دے، مجھے بچا لے، اے اللہ میرا باپ کو تو جہنم میں دے دے، اس کے بدلے مجھے تو جنت دے دے، اے اللہ میری اولاد کو تو جہنم میں دے دے، اس کے بدلے مجھے تو جنت دے دے، اے اللہ میری تمام کے تمام برادری کو، میری رشتہ دار کو، میرے پریوار کو، میرے خاندان کو، تمام کے تمام لوگوں کو تو جہنم میں دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے تو جنت دے دے، مجھے تو جنت دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہا لظی، اے بندہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح عمل کرے گا اسی عمل کے مطابق اس کو پھل ملے گا۔ آج تو جہنم کے للیہن آگ میں تو جلتے رہنا، سلگتی ہے آگ میں تو جلتے رہنا۔ میرے بھائیوں غور کیجیے کہ کوئی بھی چیز ہمارے کام آنے والا نہیں ہے، ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری پھوپھی، ہماری زمین و جائیداد، ہمارا مال، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، سب کچھ دھوکہ ہے، بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا، جو جس طرح عمل کیا تھا اسی عمل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا، نیکی ملے گی۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کرسی، اللہ تبارک و تعالی وہ شہنشاہ تخت تاج پہ فیصلہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جو جس طرح عمل کرتا ہے اسی عمل کے مطابق اس کو ثواب ملے گا، اس کو نیکی ملے گی، اس کو جنت ملے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فمن زحزح عن النار، سب سے بہترین شخص وہی ہوگا، سب
सबसे कामयाब शख्स वही होगा, सबसे लहबान शख्स वही होगा, कामरान वही होगा, सक्सेस वही होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बचाकर वह उदखिल जन्नत, जन्नत में दाखिल कर दे, वही तो सबसे कामरान होगा। সব থেকে উত্তম ব্যক্তি কে হবে সেদিন কিয়ামতের দিন? যাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ওয়ামান হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর, और ए मेरे बंदो तू ये भी जान के रखना कि दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए धोखा के अलावा और कुछ नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है, ये दुनिया तुमको धोखा में डाल रखेगी, ये दुनिया फरेब है। जो शख्स दुनिया के पीछे पड़ गया वो तो तबाह और बर्बाद हो गया, वो निस्तनाबूद हो गया, वो तो बेकार हो गया, वो जहन्नम के रास्ते में चलने लगा। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, आज हम दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, आज हम खेती बाड़ी करते हैं दुनिया के लिए, आज हम रुपया कमाते हैं दुनिया के लिए, आज हम झगड़ा करते हैं दुनिया के लिए, आज भाई भाई में खून होता है दुनिया के लिए, आज माँ बेटी से रिश्ते नाते खत्म हो जाते दुनिया के लिए, आज माँ बेटा से दूर हो जाता है दुनिया के लिए। इसी दुनिया के लिए अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, माँ के बदले अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो सिर्फ दुनिया के लिए। ये दुनिया तो चाहती है, शैतान तो हमेशा इंसान के पीछे रहता है, शैतान से हमेशा तो बहकाते रहता है। शैतान कहता है कि दुनिया के पीछे चल, वो तो जब मर जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तू जो लेना चाहता है तू ले ले, फायदा उठा। ये दुनिया के, इसीलिए मेरे भाइयों अफसोस कौन लोग करेगा? अल्लाह ताला फरमाता है वह उज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीही यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वह उज़ियल किताब, जब उनके हाथ में रिजल्ट को दिया जाएगा, रिजल्ट मार्कशीट नामा अमल, जानते हैं ये हमारे जो मुस्लिम नौजवान या हिंदू जो भी हो जो स्कूल में पढ़ाई करता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जब उसके हाथ में रिजल्ट दिया जाता है और वो 3 किताब में फेल पड़ जाता है, 3-4 ट्यूशन पढ़ने के बावजूद, प्राइवेट पढ़ने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, उनके बाप ने उनके लिए कितना रुपया खर्च किया, मेहनत करने के बावजूद जब वो फेल पड़ जाता है तो किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकते, इसीलिए क्या करता है? आत्महत्या करता है, इसीलिए खुदकशी करता है, सुसाइड करता है। ये सिर्फ दुनिया की एक गंदी चीज के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं अल्लाह के पास, जिसकी कोई वकार नहीं अल्लाह के पास, इन मामूली सी चीज के लिए, ये दुनिया की सर्टिफिकेट के लिए, ये दुनिया की रिजल्ट के लिए, ये दुनिया के नंबर के लिए, दुनिया में सिर्फ नौकरी करने के लिए, तिजारत करने के लिए स्कूल में 10 क्लास में फेल करता है, उसके बाद वो खुदकशी करता है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, वो अल्लाह जो सबसे बड़ा शहंशाह है, बादशाह है, खालिक है, जो अल्लाह तबारक व तआला जो मालिक है, वो अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे? আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করবে, কিরে বান্দা, সামান্য তুচ্ছ জিনিসের জন্য তুই নিজেকে শেষ করে দিলি, আমার কথা একবারও ভাবলি না, কোনদিন নামাজ পড়িসনি, আমার নবীর তরিকাতে চলিসনি, আজকে শেষ করে আর নিজেকে শেষ করে দিলি। लड़की के चक्कर में लड़का भी खुदकशी करता है और लड़की भी खुदकशी करती है, जिसको हम प्रेम के नाम से जानते हैं, लव के नाम से जानते हैं, इश्क के नाम से जानते हैं, जो ये सरासर हराम है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली ला तुतबी नजरतन नजरा, ऐ अली अगर तुम्हारी नजर किसी गैर मुहरिम औरत की तरफ पड़ जाए तो तुम दूसरी मर्तबा ना देखना।
اپنے چہرہ کو نہ پھرانا. لیکن ہمارے نوجوان تو کیا کرتا ہے, مولانا صاحب نے کہا کہ دوسری مرتبہ نہیں دیکھنا, ہم تو 10 منٹ 15 منٹ دیکھتے رہیں گے. چلو بھائی, مولانا صاحب نے کہا کہ ایک ہی مرتبہ دیکھو تو ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ دیکھتے رہ جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچانک اگر تمہاری نظر کسی غیر محرم عورت کی طرف پڑ جائے تو تم نظر کو پھرا لینا. اور ہم کیا کرتے ہیں, لب پیار محبت عشق کے لیے ہم اپنے آپ کو خودکشی کر دیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں. اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ میں رزالت کو دے گا, نامہ اعمال کو دے گا, وَأُوذِيَ الْكِتَابَ, جب ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے تو اس وقت آپ گنہگار لوگوں کو دیکھیں گے, فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ, گنہگار لوگوں کو دیکھیں گے, پاپی لوگوں کو دیکھیں گے, جو دنیا میں گناہ کرتا تھا, جو شراب پیتا تھا, جو شراب نوشی کرتا تھا, لڑکی بازی کرتا تھا, جو بے نمازی تھا, ان کو آپ دیکھیں گے. شرک کرنے والے, بدعت کرنے والے, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے, اپنے ماں باپ کو کشٹ دینے والے, اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والے, اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والے, ان لوگوں کو دیکھیں گے. گنہگار لوگوں کو دیکھیں گے, وہ تو سہنے ہوئے ہوں گے, وہ تو ڈرے ہوئے ہوں گے, اور کیا کہیں گے, یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, اے اللہ یہ کون سی کتاب ہے, یہ کون سا نامہ اعمال ہے جو ہم نے بڑا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی, وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے, جو ہم نے بڑی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے, یعنی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے اور گناہ بھی لکھا ہوا ہے. کوئی بھی بچنے کا چانس نہیں ہے. کیا ہوگا بندہ تیرا, وہی قبر. اپنی زندگی کے بارے میں ذرا سوچ, اپنی زندگی کے بارے میں سوچ. جب تو مر جاتا ہے, تمہاری بیوی تمہارے سر کے پاس بیٹھتی ہے اور رویا کرتی ہے, تمہاری بیوی تمہارے سر کے پاس روتی ہے, تمہاری بیٹی بھی تمہارے پاس روتی ہے, تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس روتا ہے, تمہاری ماں بھی تمہارے پاس روتی ہے. ان لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں ہوتے صرف رونے کے علاوہ. وہی انسان جو کل تک اچھا خاصا خوشحالی انسان تھا, بالکل تندرست اور چست انسان تھے, آج وہ انسان بالکل ایک چاکلیٹ کی طرح پڑے ہوئے ہیں. آج وہی انسان پڑے ہوئے ہیں, کل تک تو بہت ہی اچھا تھا, آج تمہارے سامنے تمہاری بیوی بھی رو رہی ہے, تمہاری بیٹی بھی رو رہی ہے, تمہارا بھائی بھی رو رہا ہے, تمہارے پریوار رو رہے ہیں, تمام کے تمام رشتہ دار بھی آتے ہیں, وہ ادھر سے بھی لڑکیاں آتی ہیں, ادھر سے بھی لڑکا آتا ہے, ادھر سے بھی مرد آتے ہیں, ادھر سے بھی عورتیں آتی ہیں, سب لوگ تم کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں. کیوں آتی ہیں, کیوں عورتیں آتی ہیں, مرد کیوں آتا ہے, اسی لیے کہ تم کو پہلی یا آخری مرتبہ دیکھ لیتا ہے, اس کے بعد تمہیں دیکھنے کا نصیب نہیں ہوگا. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, سوچئے, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے, اپنی فکر کیجئے. دوسرے کے پاس, دوسرے کے انگلی میں, دوسرے کی آنکھوں میں انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے اور دیکھیے, جب تم مرا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد تمہارے تمام کے تمام رشتہ دار رویا کرتے ہیں. اے انسان, اتنا بے بس تو ہو جاتا ہے, اتنا تو لاچار ہو جاتا ہے, اتنا تو بے بس ہو جاتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے, پھر بھی تو یہ نہیں کہہ سکتا اے میری بیوی تم کیوں رو رہی ہو, میں تو تمہارے پاس ہوں, تم کیوں رو رہی ہو. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا اے میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے, اے میری بیٹی تم کیوں رو رہی ہو, اے میری ماں تم کیوں رو رہی ہو, اے میرا بھائی تو کیوں رو رہا ہے, اے میرا باپ آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ تو ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو رونے کی ضرورت نہیں. اے انسان, یہی ہے تمہاری اصل زندگی, تم بات بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد اے انسان تو اتنا لاچار ہو جاتا ہے, اتنا بے بس ہو جاتا ہے, اس کے بعد جب تو غسل دیتا ہے
तो तू अपने आप को नहीं कर सकता, हम खुद ब खुद गुस्ल कर लेंगे, आपको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। ऐ इंसान तू ये भी नहीं कर सकता, ऐ इंसान तू इतना लाचार हो जाता है, तू ये नहीं कर सकता कि कपड़ा हम खुद पहना लेंगे, तुमको पहनाने की जरूरत नहीं। आज दूसरे तुमको कपड़ा पहनाते, तू बात भी नहीं कर सकता है। वही लड़की, वही बीबी जो तुमको तेल लगाया करती थी, आज तू नहीं कह सकता कि ऐ मेरी बीबी तुम रोया मत करो, ऐ मेरी बीबी आज हम खुद गुस्ल कर लेंगे। जो बाथरूम में आधा घंटा 15 मिनट करके जो गुस्ल करता था, आज इतना लाचार हो चुका है, इतना बेबस हो चुका है। ऐ इंसान तेरा क्या होगा, मरने के बाद तेरा क्या होगा? अभी तक तो तू दुनिया में ही है, लेकिन तू खुद गुस्ल नहीं कर सकता, लेकिन तू बात नहीं कर सकता, अपने हाथ को तू हरकत नहीं कर सकता, पूरे बदन आज तेरा बेबस हो चुका है, कुछ भी नहीं कर सकता तू। ऐ इंसान तू इतना लाचार, तू ये भी नहीं कर सकता कि 4 लोग ले जाने की जरूरत नहीं, 4 पाई में ले जाने की जरूरत नहीं, खटिया में ले जाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद हम पैदल में कब्रिस्तान जा सकते हैं। ऐ इंसान तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाया गया, जनाजा की नमाज तुम्हारी हो गई, अब तुमको कब्र के अंदर रखा जाता है, तू ये भी नहीं, तू कैसे बर्दाश्त करेगा? कब्र का अजाब कैसे तू बर्दाश्त करेगा? ऐ इंसान तू अंधेरा में अकेला तू सो नहीं सकता था, तो इतना डरता था, अंधेरा में तू अकेला नहीं सो सकता था। ऐ इंसान तू कब्र में कैसे रहेगा? तू अंधेरा में, न तुम्हारी बीबी है, न तुम्हारी बेटी है, न तुम्हारा भाई है, न तुम्हारी मां है, न तुम्हारा बाप है, तुम्हारे परिवार में कुछ कोई भी नहीं है, तू अकेला है। जहां पे ना लाइट है इस तरह के, न जल से जुलूस होंगे वहां पे, ना वहां पे पंखा होगा, कुछ भी तो नहीं है, तू जरा भी गर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था, 2-3 मरतबा तू नहाया करता था, तू एसी के बगैर नहीं सो सकता था, तू पंखा के बगैर नहीं सो सकता था। इंसान भी इतना लाचार है, आज कब्र के अंदर तू पड़ा हुआ है। ऐ इंसान जरा सोच, तेरा क्या होगा? ये दुनिया की तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ धोखा के अलावा कुछ भी नहीं। जब मिट्टी देकर चला आएगा सब, लौट कर जब घर चले आएंगे, फरिश्ता तुमको सवाल करेगा, ऐ अल्लाह के बंदे आप तू तैयार हो जा, ऐ अल्लाह के बंदे आप तू रेडी हो जा, आप तेरे साथ में फाइनल खेलने वाला हूं। आज कौन सा खेल खेला जाएगा? आज जो खेल खेला जाएगा वो खेल है कि ऐ अल्लाह के बंदे बता, मन रब्बुका, तेरा परवारदिगार कौन है? तेरा परवारदिगार कौन है तू बता। अगर तू नेककार है, अगर तू ईमान वाला है, अगर तू अल्लाह तबारक व तआला पर, अल्लाह ताला को डरता था, अगर तू नमाज पढ़ा करता था, तो तेरे तू जवाब दे देगा कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है। और अगर तू गुनहगार है तो क्या कहेगा? हाय हाय ला आदरी, मैं कुछ नहीं जानता हूं, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। बस तेरा अजाब शुरू। वहां बचाने के लिए तुम्हारे पास ना तुम्हारा बाप हो सकता है, ना तुम्हारा भाई हो सकता है, ना तुम्हारी मां हो सकती है, ना तुम्हारी बेटी हो सकती है, ना तुम्हारी बीवी हो सकती है, ना बड़े बड़े नेता मंत्री हो सकते हैं। वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ होगा तो सांप और सांप होंगे, सिर्फ बड़े बड़े सांप होंगे। क्या करेगा उस वक्त? কি করবেন আমি আপনি কি করব সেখানে? আজকে যদি আমার ছেলেকে পুলিশে নিয়ে যায়, আমি বড়লোক মানুষ, আমার কাছে অর্থ আছে, আমি অর্থশীল মানুষ, আল্লাহ আমাকে প্রভাবশালী করেছে, টাকা পয়সা দিয়ে ঘুষ দিয়ে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে আমি বাড়ি নিয়ে চলে আসি। কিন্তু কবরে যখন আপনার ছেলে আযাব হবে, আপনার ছেলে চিৎকার করে বলতে থাকবে, আব্বা জান আমি এই অন্ধকার বরদাস্ত করতে পারি না, আব্বা জান এই লাইট আমার কাছে নেই, অন্ধকার মনে হচ্ছে, শুধু সাপ আর সাপ মনে হচ্ছে, আব্বা জান আমাকে একটু তুমি সাহায্য করো, আব্বা জান আমাকে নিয়ে যাও কবর থেকে, আব্বা জান
এটাও পর্যন্ত তুই বলতে পারবি না। तुम्हारी आवाज तुम्हारे परिवार वाले जो तुम्हारे साथ रहती थी, तुम्हारी बीवी भी नहीं सुन सकती है तुम्हारी आवाज। ऐ इंसान, यही है तुम्हारी असल जिंदगी, इसीलिए दुनिया के पीछे तुम मत भागो। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए कहता है फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। जिस दिन सूर फूका जाएगा उस दिन तमाम के तमाम रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे और एक दूसरे से सवाल भी नहीं करेगा। दो किस्म के लोग होंगे, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसका नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा वो तो कामयाब हो जाएगा, वो तो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो तो जन्नती हो जाएगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। और जिसका नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा वो तो खसारा उठाने वाले में से हो जाएगा, वो तो गुनहगार हो जाएगा, वो तो जहन्नमी हो जाएगा। आज हमें नेकी की कंपटीशन करने की जरूरत है, आज हमें नेकी की सबकत करने की जरूरत है, आज हमें नेकी के मुकाबला करने की जरूरत है। लेकिन आज हम सबकत करते हैं, किस चीज की सबकत करते हैं? कौन ज्यादा गुनाह कर सकता है, ये सबकत करते हैं हम। मेरे भाइयों, उस दिन तो सिर्फ एक ही चीज देखी जाएगी और वो चीज है किसके पास ज्यादा नेकी, नेक कर कौन है। आज हम बहुत सारे लोग तो बेनमाजी हैं, नमाज के बगैर तो जन्नत भी नहीं जा सकता। तेरा सदका भी बेकार, तेरी ज़कात भी बेकार, तेरा हज भी बेकार, तेरा साम भी बेकार, तेरा रोजा भी बेकार, तमाम चीजें बेकार हो जाएंगे जब तक कि तू नमाज नहीं पढ़ता है। क़यामत के दिन अव्वलु मा युहासु बिही अब्दु यौमल क़यामति स्सलात, सबसे पहले क़यामत के रोज जिस चीज के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा, अल्लाह ताला सवाल करेगा नमाज के बारे में। नमाज के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। जिसका नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा तो जन्नत में जाएंगे और जिसका नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा तो जहन्नम में जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अलम तकुन आयती तुतला फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरी आयतें तिलावत नहीं की जाती थी, मेरे आयत तुम्हारे पास पढ़ी नहीं जाती थी, तुमने उसको झुटला दिया, तुमने उसको झुटला दिया। तल्फहु वजूहहुमुन नार, जहन्नम की चेहरा उनको झुलसा देगी। वहुम फीहा कालिहून, और वो बदसूरत हो जाएंगे, उनके चेहरा को जहन्नम की आग झुलसा देगी। मेरे भाइयों, जरा गौर करने की जरूरत है। जब वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते हुए ये भीख मांगेंगे, ये सवाल करेंगे, अल्लाह ताला से कहेंगे ऐ अल्लाह रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। ऐ अल्लाह, तू कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर तू भेज दे, हम नमाज पढ़ के आएंगे, रोजा रखकर आएंगे, सदका करके आएंगे। ऐ अल्लाह, इस कायनात के अंदर तू भेज दे, अगर इसके बाद भी हम गुनाह करेंगे तो हम जालिम हो जाएंगे। हम ये वादा करते हैं, तू कायनात के अंदर भेज दे। अल्लाह ताला गुस्से से कहेगा क़ाला इक्सौ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, मेरे बंदो इस जहन्नम में तुम जलील और खार होकर रहो, मुझसे बात मत करो। मेरे भाइयों, जिस दिन अल्लाह हमसे बात नहीं करेगा, आज बात करने का वक्त मिल रहा है। आज बात तुम कर सकते हो, बात करो अल्लाह ताला से। रात में तुम बात करो अल्लाह ताला से, तुम ताल्लुक करो, मरबूत करो, कनेक्ट करो। आज तुम बात कर सकते हो। मरने के बाद तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी पुकार नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी कोई भी गिड़गिड़ा नहीं सुनी जाएगी। आज तुम अल्लाह ताला से कनेक्ट कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। अल्लाह ताला फरमाता है वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना
समिअना फरजिअना नअमल सालिहा वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम। आप देखेंगे गुनहगार लोगों को, वलौ तरा, आप देखेंगे गुनहगार लोगों को जो गुनाह करते थे दुनिया के अंदर, जो गुनाह करते थे उन लोगों को देखेंगे जब वो जहन्नम के आजाब देख लेंगे, जब वो सूंघ भी लेंगे तो अल्लाह ताला से कहेंगे ऐ अल्लाह इस कायनात के अंदर तू हमें भेज दे, हमें तो इस कायनात के अंदर और एक मर्तबा लौटा दे। हम ये वादा करते हैं कि हम अच्छे काम करके आएंगे, हम नेक काम करके आएंगे, हम ये वादा करते हैं। और एक आयत आप जाइए सूरह फातिर के अंदर आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह ताला फरमाता है वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना, जहन्नमी जब गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे, चीख कर चिल्लाते रहेंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह कायनात के अंदर तू हमें भेज दे, ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर तू हमें भेज दे, हम ताकि अच्छे काम करके आएंगे, नेक काम करके आएंगे। कौन सा काम करके आएंगे? गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, जो काम हम दुनिया में क्या करते थे, जो काम हम दुनिया में करते थे उसके बरखिलाफ करके आएंगे, उसके ऑपोजिट करके आएंगे, उसके बदले हम नेक काम करके आएंगे। क्या मतलब? पहले जो हम काम करते थे वो नहीं करेंगे। इतने तकरीर सुनने के बावजूद शाम से लेकर अभी तक जो कुरान और हदीस से बात हो रही है, इतने बात हमारे लिए काफी है। कुरान और हदीस के बाद, कुरान और हदीस की तकरीर सुनने के बाद अगर वो इंसान परिवर्तन नहीं लाता है, अगर वो इंसान तब्दील नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, तो वो इंसान ही नहीं, वो बिल्कुल जानवर की तरह है। क्या होगा तुम्हारा बंदा? जरा तुम सोचो। वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना, जब अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे ऐ अल्लाह, चीख चीख कर कहेंगे कायनात के अंदर भेज दे, अल्लाह ताला एक ही जवाब देता है, ऐ मेरे बंदे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। ऐ मेरे बंदे, क्या हमने तुमको वक्त नहीं दिया था? क्या हमने तुमको उम्र मुबारक नहीं दी थी? क्या हमने तुमको वक्त नहीं दिया था? क्या हमने तुमको जिंदगी नहीं दी थी? 20 साल की जिंदगी, 30 साल की जिंदगी, 40 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी हमने नहीं दी थी? इस जिंदगी को तूने बेकार कर दिया। तू नसीहत सुनकर अगर तू अपने आप को परिवर्तन लाते, अपने आप को चेंज करते, तो आज तू जन्नत में चला जाता। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, क़यामत के रोज मैदान हशर में अल्लाह तबारक व तआला 5 चीज के बारे में सवाल करेगा। कितने चीज मेरे भाइयों? 5 चीज के बारे में अल्लाह तआला सवाल करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़लु क़दम इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़यामति हत्ता युसअला अन खमसिन अन उम्रिही फीमा अफना। क़यामत के रोज मैदान हशर में जब तक के आदम की औलाद 5 सवाल का जवाब ना दे दे, तब तक के इब्न आदम के बेटे एक कदम भी हिल नहीं पाएगा। যতক্ষণ পর্যন্ত আদমের সন্তান 5টা প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত এক বিন্দু পরিমাণ নড়াচড়া করতে পারবে না। কি 5টা সওয়াল হবে? কি 5টা প্রশ্ন হবে? এটা প্রত্যেকটা মানুষকে ভাবনা চিন্তা করার দরকার আছে। कौन सा सवाल किया जाएगा कयामत के रोज? ऐसा कौन सा सवाल होगा जो अल्लाह ताला तमाम आदम की औलाद से सवाल करेंगे, चाहे वो मर्द हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जौन हो, वो जो भी हो, तमाम
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جتنے ہیں ان تمام لوگوں سے سوال کیا جائے گا. نمبر 1 ان عمرہی فیما افنا، اے میرے بندے تو عمر کے بارے میں تو آج ہمیں بتا، تمہاری زندگی کے بارے میں آج تو ہمیں بتا دے کہ تمہاری زندگی کیسی گزری. 20 سال کی زندگی تمہاری کیسی گزری، 30 سال کی زندگی تمہاری کیسے گزری، 50 سال کی زندگی تمہاری کیسے گزری. اے میرے بندے اس زندگی کے بارے میں تو ہمیں حساب دے دے. کیا حساب دے پائیں گے ہم؟ کیا ہم اللہ کے پاس حساب دے پائیں گے؟ 20 سال میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہم نے؟ تمام گناہ کیے، جتنے گناہ ہیں سارے گناہ کیے. 20 سال کی زندگی میں ہم نے کسی کا خون کر دیا، 20 سال کی زندگی میں ہم نے کسی لڑکی کے ریپ کیے، 20 سال کی زندگی میں ہم نے کتنے نمازیں چھوڑ دیے، 20 سال کی زندگی میں ہم نے غیبتیں کی، ہم نے کسی کی لعن طعن کی، ہم نے کسی کی عزت کے ساتھ پامال کیا ہے. اسی 20 سال کی زندگی میں ہم نے جوا بھی کھیلا ہے. 20 سال کی زندگی میں عورتیں بے پردے بھی گھوم رہی ہیں. کتنے ہم نے گناہ کیے. ہم نے اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کو تکلیف دیے. اسی 20 سال کی زندگی تو ہم سوال کے جواب نہیں دے پائیں گے. 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دیں گے؟ একটু ভাবনা চিন্তা করুন। এই 20 বছরের মধ্যে আমি কি কি কাজ করেছি, আমার কাজের কোনো গণনা নেই। কত গুনাহ কত পাপ আমি অজস্র পাপ করে ফেলেছি, সমুদ্র পানির মতো পাপ হয়ে গিয়েছে, তবু আল্লাহকে একবারও ডাকিনি। তাহাজ্জুদের নামাজে আল্লাহকে একবারও ডাকিনি, রাতের অন্ধকারে আল্লাহকে একবারও ডাকিনি যে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। मेरे भाइयों जरा सोचिए, तो अल्लाह ताला सबसे पहले अल्लाह ताला सबे प्रथम जेटा प्रश्न करबेन, सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा, अन उम्रिही, तू अपनी जिंदगी के बारे में हमें बता। ऐ मेरे बंदे, ऐ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, तू हमें बता कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी। नंबर 2, व अन शबाबिही, तूने अपनी जिंदगी कहां, तूने अपने जवानी कहां खत्म किए, अपनी जवानी के बारे में तू बता दे। अपनी जवानी, मोबाइल तो हमारे पास, रात के वक्त तो हम सल्लम फरमाते हैं, अक़वाम मिन उम्मती यअतूना यौमल क़यामती बिहसनातिन जिबाल तिहामता जिबाल तिहामता बैज़ा फयज़अलुहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला खबाअन मंसूरा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद इतनी नेकी होंगी, उसके बाद फयज़अलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला खबाअन मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा, निस्त नाबूद कर देगा। একটু ভাবনা চিন্তা করো, कि नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। क्यों ऐसा हो जाएंगे मेरे भाइयों? सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सिफहुम लना जल्लिहिम लना, ऐ अल्लाह के नबी आप हमें उन लोगों के बारे में बता दीजिए ताला बर्बाद कर देगा जिनकी बर्बाद भी रखते हो, हज भी करते हो, ज़कात भी देते हो, सदका भी करते हो, खैरात भी करते हो, तस्वीर भी बयान करते हो, कुरान भी पढ़ा करते हो, तमाम चीजें तमाम नेकी, तुम्हारे जैसे नेकी करने वाला होगा तुम्हारे जैसे नहीं फेल पड़े गए लाल আছে अपना चाकरी असंभव हो जाए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम लोग जानते हो वो कौन लोग होंगे तुम्हारी लड़की की तस्वीर देखते हैं, लड़की
سے کال میں بات کرتے ہیں، حرام کام کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمہارے برادری کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم যে একটা কোরআনের আয়াত ছেড়ে দিলাম মানুষের উপকার হবে, একটা হাদিস ছেড়ে দিলাম মানুষের উপকার হবে, আলেমদের একটু বক্তব্য ছেড়ে দিলাম, এটা না দিয়ে আজকে হাত ভাঙা একটা ড্যান্স দেখাচ্ছে, ওটাই ছেড়ে দিচ্ছে। ফেসবুকে প্রচুর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি है वो भी मोहब्बत की बात करते हैं, ये भी ये तो शैतान उन दोनों के अंदर शैतान घुस गया और शैतान तो चाहता है कि तू गुनाह करते रहना। नाउज़ बिल्लाह। ये आज हमारे मुस्लिम माँ और बहनें, आज हमारे नौजवान लड़के के अंदर ये खमियां दिख रही है। को मक्का से मदीना लाना, उसी तरह अंधेरी रात में, उसी तरह रोशनी रात में हजरत मरसद बिन मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी कुछ कैदियों को छुड़ाने के लिए जब गए थे तो उनकी एक मासूका थी, प्रेमिका थी, मासूक। हजरत मरसाद को कहती है कि ए मरसाद आ जाओ, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करो, अपनी जो इच्छा है, अपनी ख्वाहिशात है, इसको तुम पूरी करो, अपनी शहवत को पूरी करो। आज में उसके बाद एक घर से आवाज आती है, उसी किसी घर में से घर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? अलम यनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़ वला ताला का खौफ पैदा हो जाए। हजरत मरसाद रजी अल्लाह तआला अन्हु के कान में जब ये आवाज पड़ती है, हजरत मरसाद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ऐ अल्लाह, वो टाइम आ गया, वो वक्त आ गया, हम गुनाह करने नहीं जाएंगे। उस लड़की आते, लड़की कहां जा रहा है? ऐ मरसाद जाना, मेरी शहवत को पूरी कर देना। ऐ मरसाद तू रुक जा। जब मरसाद चला जाता है तो वो लड़की चिल्ला कर पुकार कर उठती है कि ऐ गांव वालों, मरसाद तुम्हारे कैदियों को छुड़ाने के लिए आया है, छुरे चप्पे से आया है। जिस दिन तमाम के तमाम चीजें